안녕하세요. 큐팡입니다. 오늘도 미국을 이해하는 데 도움이 되는 영상을 몇 개 준비해 봤습니다. 자, 첫 번째 영상은 바티아 웅걸 사건이란 여자 저널리스트인데, 이 사람입니다. 이 사람 현재 그 뉴스위크의 데피티 오피니언 에디터니까 그 사설 쪽에 부편집자 뭐 이 정도 되는 사람이고, 또 그러면서 이제 새로 인디펜던트 매체 프리 프레스라는 매체가 있죠. 거기에 또 칼럼니스트고, 그래서 지금 이 저널리스트가 미국 언론에서 아주 주목을 받고 있는 그런 저널리스트입니다. 그런데 이 여성은 좌파입니다. 좌파고 자기가 좌파지만 왜 트럼프의 메가를 지지하는지 보여주는 영상이 있어서 그거를 보여드릴까 합니다. 네, 바로 자신의 X에 고정해 놓은 그 영상인데 요거를 보시도록 하겠습니다. I've known you for a while, and when I first read you, you were a conservative Republican, but not crazy. Like I read you in where? Newsweek, Time Magazine? And I'm not saying you're crazy now, but you went from just a conservative, leaning right to a Trump supporter. Okay, someplace I would never go. The night is young, Bill. It is not ever going to be that young. And I'm just wondering what you think now. We're approaching 2 months in. I mean, you must have a feeling in your gut. Look me in the eye and tell me you don't. That this is really going badly, and I shouldn't have thrown my lot in with this team. Oh, no, I feel the opposite. All right. Tell me why. I'm so sorry, Bill. No, tell me why. No, I feel so proud of, I mean, I was never a Republican or a conservative. I was a leftist, and I am still a leftist. I'm just a MAGA leftist now because... That makes no sense. When I look at what President Trump ran on and the agenda that he's enacting right now, he took a Republican Party that was built on social conservatism, foreign interventions and wars, and free trade and free markets. And he basically took an axe to all of those. During the campaign, he said, look, I mean, he's pretty pro-gay. That's pretty obvious. He appointed the highest-ranking out gay person, Scott Bessent, our Secretary of Treasury, which is incredible. And he sidelined the pro-life, so he believes abortion should be legal for 12 weeks. On foreign intervention, he's anti-war. He's trying to bring to an end to all of these wars. He's on the other side of another party that is quite pro-war and wants to keep the war going, right? And he's not free trade. He does not believe in free trade. He looked at our destroyed manufacturing base. He looked at the downwardly mobile working class. He looked at the fact that working class Americans can no longer afford the American dream. And he looked at why that was, which was there was a handshake agreement between both parties that we should somehow have free trade, which resulted in shipping 5 million good manufacturing jobs overseas to build up China and Mexico. And some came here. No, what they did was they brought in millions and millions of illegal migrants to compete with the jobs that remained here. And what Donald Trump said was, we have to stop selling out the working class. That agenda that he laid out, socially moderate, anti-war, and anti-free trade protectionist, that is a leftist Sam, I agenda. will bring you in, I swear to God. 예, 잘 보셨죠? 그래서 이 바티아 웅걸 사건이 마지막에 얘기한 것처럼 트럼프가 지금 추진하고 있는 정책들이 80년대, 90년대 기준으로 봤을 때는 레프티스트의 아이디어다. 그러니까 사회적으로 온건한 정책, 그 다음에 전쟁을 반대하고 반자유무역이고 그 다음에 보호주의 이런 것은 좌파의제다. 이렇게 말하면서 자기는 아직도 좌파고 나는 대신 좌파 마가다, 레프티스트 마가다 라고 말하죠. 이 방송 HBO의 빌 마라는 코미디언이 진행하는 방송인데 이 빌 마는 골수 좌파입니다. 골수 좌파인데 지난 바이든 정권 때 PC, Political Correctness 때문에 지금의 민주당 좌파와 약간 거리를 두고 있는 그런 코미디언입니다. 빌 마는. 이 사람은 코미디언이니까 표현의 자유를 제한하는 PC나 그 다음에 wokeism이라고 그러죠. 바이든 정권 때 민주당이 많이 밀어붙였던 DEI나 PC주의들을 뭉뚱그려서 표현하는 wokeism에 반대하기 때문에 이 사람은 지금의 민주당에서 약간 거리를 두지만 그렇지만 아직도 선거를 하면 민주당을 찍고 바이든을 찍고 절대로 트럼프를 찍을 사람은 아닙니다. 그리고 얼마 전에 백악관에 가서 트럼프와 식사를 하면서 이제 그 사람을 좀 알게 됐다라고 말은 했지만 그래도 여전히 트럼프를 혐오하고 절대로 공화당을 찍을 사람은 아니고
근데 이 사람이 이제 바이든 정권 때 워키즘을 밀어붙였던 민주당에서 조금 떨어진 민주당 빌 마her하고 또 조금 더 떨어진, 그러니까 중도로 좀 더 가까운 이제 좌파 마가까지 나온 상황입니다. 예, 바티아 웅갈 사르거는 자신을 레프티스 마가라고 했죠. 그러니까 빌 마her가 야 말도 안 돼 하면서 웃어 넘겼는데, 네, 웅갈 사르거니 주장하는 거는 트럼프는 지금 과거 공화당과는 달리 노동자층을 보호해 주려고 한다. 근데 과거에 노동자층을 보호해 주려고 했던 게 민주당 아니냐, 좌파 아니었냐. 그런데 빌 마her 너 같은 좌파는 왜 노동자층을 보호하려는 트럼프를 반대하느냐라고 약간 돌려서 빌 마her를 좀 창피하게 만드는 그런 장면이기도 하죠. 그래서 과거에 80년대, 90년대 리버럴이었던 민주당이었던 많은 사람들이 그 당시에 민주당이 밀어붙였던 거를 트럼프가 지금 자신의 정책에서 많이 반영하고 있는데, 그래도 트럼프를 지지하지 않으니까 이제 이런 극소수 좌파 마가들이 아니 우리가 원하던 거를 트럼프가 하고 있는데 너희들은 왜 트럼프를 계속 공격하고 있어? 라고 이제 반박에 나서기 시작했습니다. 그래서 제가 늘 말씀드린 게 지금의 민주당이, 그러니까 한국이나 미국의 한인분들은 지금의 민주당이 과거의 8, 90년대 민주당과 별로 다르지 않다고 생각하는 분들이 많은 것 같고, 그런 시각에서 미국 뉴스를 해석하기 때문에 지금 미국 사회를 완전히 잘못 알고 있는 겁니다. 빌 마her도 지금의 민주당이 과거의 민주당과 다르다는 것에서 약간 깨어났고, 이제 빌 maher보다 더 많이 깨어난 좌파가 이런 웅갈 사르거니 같은 사람입니다. 네, 그래서 방금 보신 영상은 이제 3월 달에 있었던 영상이고, 요게 5월 초에 바티아 사르건이 CNN에 나와서 또 비슷한 얘기를 하는 영상입니다. 이것도 한번 보시죠. Here's the way I think they're thinking about it. It feels like the direction they're heading in is that what Trump basically wants is for our allies to consume a lot more of our products and for China to produce a lot less of what we consume. And so I think what he's going for is a kind of soft global embargo on China. And the way that he went about doing that is he basically picked up a baseball bat and said to the entire global elites, that's a really nice stock market you've got. It would be a shame if anything happened to it. And the reason that I think that that was effective is, I mean, Lutnick is saying that they could never have gotten such good deals if that pressure wasn't there. But I think that that was more designed for domestic audience. And the reason that I think that is this. I've been thinking a lot about the 10 million Americans who lost their homes in the 2008 financial crisis and how President Obama's first act in office was to give $700 billion to the banks that caused it, including $30 billion in bonuses to the crooks who organized it. And I'm thinking about how those very Americans saw a president pick Wall Street over Main Street, and what they saw this whole week was a president willing to go out there and fight for the forgotten men and women of this heartland and take on the entire international global order. You cannot say 네, 그래서 요거는 최근의 영상이라 관세 정책에 대한 얘기를 하는 부분인데, 바티아 사르가는 여기서도 마찬가지로 트럼프가, 네, 여기 재밌는 표현을 썼죠. 야구 방망이를 들고 전 세계 엘리트들이 보는 가운데 야, 너희들 주식시장 이거 망가지면 안 되겠지? 이런 식으로 위협을 줬다는 거죠. 왜 관세를 4월 초에 이제 실행하니까 그때 주가가 폭락했었죠. 그래서 뭐 경제가 망한다느니 뭐 공포 뉴스가 막 쏟아져 나오는데, 이제 트럼프가 그런 식으로 엘리트들에게 내가 너희 주식시장 이렇게 날려버릴 수도 있다. 그러니까 미국의 산업 구조를 바꾸기 위해서는 내가 이렇게 할 거다라고 글로벌 엘리트들에게 이렇게 한 방을 매긴 거고, 예, 그래서 그런 글로벌 엘리트를 향해서 압박을 해야 이제 트럼프가 좋은 거래를 할 수 있는 그런 위치를 확보할 수 있도록 하는 역할을 했던 거고, 그 다음에 바티아 사르거는 여기서도 또 하는 말이, 네, 2008년 금융위기 때 그때 중산층과 그 이하가 이제 집을 잃고 망했는데, 그 당시에도 오바마가 들어와서는 예, 그런 서프라임 모르게지와 금융위기를 몰고 왔던 금융계 엘리트들에게는 보상을 해줬죠. 예, 망하는 은행들을 구해주고, 그 다음에 예, 많은 은행들의 CEO에게 예, 보너스까지 지급했고, 그러니까 이런 식으로 미국 정부가, 그것도 좌파 정부가 엘리트들만 챙기는데 미국 국민들이 기분이 어떻겠냐. 그런데 트럼프 같은 사람이 나와가지고 관세를 올리면서 대부분 엘리트들이 가지고 있는 주식시장을 한 방에 날려버릴 수 있는 그런 능력을 보여주면서 나는 이제 미국 노동자층, 근로자층을 생각하겠다라는 메시지를 미국 국민들에게 보여줬다는 겁니다.
그런데 여기서 재밌는 거는 바티아 살건이 그 말을 할 때 요 CNN의 민주당 패널로 나온 사람, 요 사람이 어떤 반응을 보이는지 다시 한번 보시겠습니다. And what they saw this whole week was a president willing to go out there and fight for the forgotten men and women of this heartland and take on the entire international global 예, 하하고 한숨을 계속 한 3번 정도 쉬면서 막 답답하다는 듯이 그런 반응을 보이죠. 그러니까 마티아 살건이 트럼프 대통령이 미국 노동자층을 위해서 일하는 그런 대통령이다라는 말을 하니까 이 사람은 이제 엘리트이기 때문에 그런 좋은 메시지를 견디지를 못하는 겁니다. 왜냐하면 민주당인 이런 사람들이 트럼프의 그런 행보를 반겨야 하는데 트럼프를 싫어하니까 그런 좋은 일을 하는 거를 받아들일 수가 없죠. 이런 사람들은. 그러니까 답답하고 근데 살건의 말이 맞고 그러니까 어쩔 줄 모르는 그런 반응을 보인 겁니다. out there and fight for the forgotten men and women of this heartland and take on the entire international global order. 예, 한숨을 3번 쉽니다, 이 사람. 옳은 말은 하는데 그 말이 듣기는 싫고 그 말을 받아들이기는 싫고, 예, 그럴 때 나오는 반응을 이 사람이 보였습니다. 그리고 마지막에 끝에 가서 요 사람이 이제 바티아 살건이고 요 사람은 뉴햄프셔주의 전 주지사 스누누라는 사람이고 나머지 요 3명은 좌파입니다. 이 진행자도 좌파고 그러니까 살건이 이런 옳은 소리를 하니까 민주당 좌파가 반박할 수 없는 진실을 말하니까 이제 난리가 난 거예요. Global order. You cannot say 그렇죠. 지금 막 서로 아니야 막 이런 식으로 막 이제 반응이 나오는 거죠. 그러니까 진실을 바티아 살건 같은 사람이 말을 하면 그걸 받아들일 수 없는 이런 엘리트 좌파들은 견디지를 못하는 그런 장면을 보신 겁니다. 그래서 이 영상에서 빌 마her 같은 사람이나 그 다음에 이 CNN 방송에서 여기 나온 민주당 좌파 사람들이나 트럼프가 지금 하는 게 원래 예전에 민주당 측에서 지지하던 그런 근로자층을 위한 정책들인데 이제 트럼프가 하기 때문에 전부 다 반대하는 거죠. 그리고 바티아 살건 같은 좌파 마가가 이런 엘리트 좌파들의 그런 이중적인 면을 콕 집어서 얘기하니까 이제 이런 데서 보인 반응처럼 견디지를 못하는 거죠. 그리고 살건은 그런 얘기를 딱 해주고 진실을 딱 쏴주고 이제 흐뭇한 미소를 짓는 거죠. 이 엘리트 좌파들은 막 견디지 못하고 흥분할 때 그게 바로 요 장면입니다. you cannot say 네, 그래서 지금 미국 상황을 보실 때 미국의 정치적인 상황이나 아니면 사회적 현상을 볼 때 이런 바티아 살건 같은 좌파면서도 현실을 직시하고 무엇이 옳고 그른지를 객관적으로 볼 수 있는 사람이 있는가 하면 아직도 옛날 민주당이 집권하던 그런 세상에 빠져서 트럼프가 옳은 정책을 해도 그러니까 민주당이 대표하는 그런 소수인종이나 노동자층을 위한 정책을 펼쳐도 그걸 인정 못하는 이런 엘리트 좌파들 이렇게 두 부류로 나눠졌다는 것을 한국 분들이나 미국의 한인 사회에서는 구분을 아직 못하고 있는 겁니다. 그래서 무조건 과거처럼 민주당을 지지해오고 있는 거고 그래서 주류 언론에 나오는 민주당을 전통적으로 지지해오던 주류 언론의 기사를 봐도 전부 다 이 엘리트 좌파의 시각에서 트럼프의 정책을 분석을 합니다. 그래서 2016년부터 계속 주류 언론의 분석은 틀려왔던 거죠. 그래서 바티아 살건 같은 깨어난 좌파들이 만든 새로운 인디펜던트 매체, 이런 프리 프레스나 이런 것들이 요즘 조금씩 생겨나고 있습니다. 그래서 이런 것들을 보셔야 정말 제대로 된 미국 현상을 알 수가 있지 아직도 CNN이나 뉴욕 타임즈나 워싱턴 포스트 같은 과거 주류 언론을 보시면 이런 사람처럼 지금 상황을 제대로 파악을 못하게 됩니다. 네, 빌 마her도 약간 깨어나긴 했는데 이 사람도 아직도 완전히 깨어나려면 좀 멀었고요. 그래서 빌 마her는 90년대부터 유명했던 코미디언인데 방송도 그때부터 하고 지금 새롭게 나온 이런 바티아 살건 같은 사람에게 가르침을 받아야 하는 수준이 됐습니다. 이런 베테랑 좌파도. 그래서 마지막에 바티아 살건이 팩트를 제대로 얘기하니까 빌 마her가 Bring you in, I swear to God. 그래 이제 너 그만 얘기하고 너랑 얘기하자 이렇게 화제를 돌리죠. 그리고 여기서도 바티아 살건은 아주 자신이 통쾌하게 빌 마her에게 진실을 쏘아붙였다는 그런 통쾌함에 시원하게 웃고 넘어가죠. 그래서 이 두 영상에서 바티아 살건이 말한 트럼프의 정책 방향 이런 걸 이해하셔야 미국 상황을 제대로 이해하신 겁니다. 자, 마지막 짧은 영상은 이제 며칠 전에 캐나다의 총리 마크 카니가 백악관에 왔었는데
예, 이 사람이 이제 캐나다 선거에서 이겼지만 선거 운동할 때는 트럼프를 엄청 깠습니다. 그런데 요번에 백악관에 와서는 또 트럼프를 아주 높이 축혀 세우며 예, 좋은 얘기를 많이 했었죠. 아무튼 백악관 미팅에서 요 재밌는 순간이 있어서 요거를 보여드리도록 하겠습니다. Is there anything he could say to you in the course of your meetings with him today that would get you to lift tariffs on Canada? No, Why not? just the way it is. 네, 아주 짧은 영상인데 마크 카니가 어떤 말을 하면 당신 마음에 드는 어떤 말을 하면은 캐나다에 관세를 철폐할 수가 있을까요? 그랬더니 아주 간단하게 그냥 no죠. 그리고 왜 안 되냐고 하니까 그냥 그러니까. 예, 카니가 바로 옆에 있는데도 안 돼. 그냥 그걸로 끝이죠. 그래서 마지막에 또 카니가 살짝 당황하는 뭐라고 이제 뭐 말을 하려고 이제 당황하는 모습이 이제 좀 이렇게 보이죠. 그리고 또 트럼프 특유의 안 되는 건 안 되는 거야 하고 이제 양복 상의를 이렇게 다시 잡으면서 예, 자세를 고쳐 잡으면서 단호한 표정으로 그 질문을 여기서 그냥 끝내버리죠. 카니는 이렇게 당황하고. 그래서 요거는 트럼프의 그런 단호한 면을 보여주는 그런 장면이라 재밌어서 보여드렸고, 한국은 늘 미국 민주당을 많이 지지하는데 지금 민주당도, 그러니까 미국의 좌파도 이렇게 깨어난 좌파와 아직도 90년대에서 깨어나지 못하고 엘리트 층에서 기득권을 누리며 살고 있는 이런 좌파로 나눠졌다는 거를 한국에서 모르기 때문에 이 영상을 보여드렸고, 요런 엘리트 기득권 좌파가 어떤 사람들이냐, 지지난 영상에서 이 스쿼크박스라는 경제 프로그램에서 조 커넌이라는 사람이 대표적인 또 엘리트 좌파인 앤드루 솔킨에게 너는 바이든 정권 때 불법 이민자들이 수백만 명이 들어올 때 그때는 정당한 법적 절차를 따지지 않더니 왜 지금 불법 입국자를 추방하고 있을 때는 또 정당한 절차를 거쳐야 한다고 따지냐, 그때는 법치주의에 대해서 아무 말도 안 하더니 왜 요번엔 법치주의를 이렇게 들고 나오냐 라고 둘이 논쟁하던 그런 영상 보여드렸죠. 예, 그러면서 네가 지난 정권 때는 법치주의에 대해서 언제 얘기했어? 이렇게 말했더니 나 항상 했어. 이렇게 아주 뺀질뺀질하게 대답을 하니까 조 커넌이 기가 막혀서 그래 알았어 하고 이제 둘이 논쟁을 끝냈던 그런 영상을 보여드렸었죠. 그래서 이런 사람 앤드루 솔킨이야 이런 사람, 그리고 오늘 보신 CNN의 패널리스트 이런 사람들이 예, 미국의 중산층 또는 근로자층에는 전혀 관심이 없는 엘리트 좌파입니다. 그래서 다시 한번 말씀드리지만 한국에서 또는 미국 한인사회에서 민주당을 대부분 지지하시는데 예, 이런 좌파와 이런 좌파는 구분할 줄 아셔야 된다라는 말씀을 드리면서 오늘 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 오늘도 미국을 이해하는 데 도움이 되는 내용이었다고 생각하시면 좋아요와 구독 그리고 많은 공유 부탁드리겠습니다. 감사합니다.